So actually this subject, if you will consider C113, Basics of Civil and Mechanical Engineering, this subject is combination of two subjects, Basics of Civil Engineering and Basics of Mechanical Engineering. And they combined, okay, both subjects together, and they are saying, and this as a one subject, C113, name of this subject is Basics of Civil and Mechanical Engineering. So I'll be dealing with section second of this subject, C113, Basics of Mechanical Engineering. So I will be focusing with Basics of Mechanical Engineering. काय अडचण? सर हा. सर सेपरेट नोटबुक्स करायचेत का ह्या म्हणजे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल साठी आणि बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल साठी? You prepare a separate notebook. See here, right now there is confusion whether this subject is there in this semester or not. But right now, this is the old syllabus. Okay, before 15 or how many days I got it, I don't know. But maybe there will be changes in the syllabus. So that's why today I will not say you anything to you and to write something. Just we will see, we will discuss. Okay. And once we'll get final syllabus copy with us, then we will start. Will it be okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So let us understand this subject, and especially section second will focus more. So I'll be dealing with this basics of mechanical engineering. ह्याच्याबद्दल थोडंसं आपण बघूया, ठीक आहे. Examination scheme, if you'll observe, so end semester exam is of 70 marks, in semester exam is of 30 marks, then ICA, internal continuous assessment, is of 25 marks. Now if you'll observe this subject is combination of two subjects. So out of 70, okay, out of 70, 35 marks will be given for this basics of mechanical engineering. सेक्शन 2 मध्ये ह्याची फोड होणार परत 35 35. हॅलो. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So 35 marks will be for section 1, 35 marks will be for section 2, and section 2 will be of basics of mechanical engineering. अशा प्रकारे 70 marks असतील. Similarly, ISC, which will be conducted by college, it will be of 30 marks. These 30 marks also will be divided into two equal parts. Okay, 15 marks, 15 marks. त्याच्यामध्ये मग पहिले 15 मार्क जे असतील ते बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग, आणि सेकंड त्या पार्टचा सेकंड 15 मार्क जे असतील ते बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, असे 30 मार्क्स. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Again 25 marks will be given and combined for both the subjects. आता ह्याचं 12.5 होईल का नाही हे माहित नाही मला, ठीक आहे. बट टुगेदरली बोथ फॅकल्टीज will be giving you, okay, out of 25 marks it will be given, it will be submitted to university. हे मात्र 12.5 असं लक्षात घेतात पुरतं. ओके, असे 25 मार्क तुमचे ह्या सब्जेक्ट साठी जातील, बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग अँड बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. काय अडचण? No, sir. No, sir. कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह, इफ यू ऑब्झर्व, ह्याला सीओ म्हणू आपण. ऍक्च्युअली ह्याला सीओ नाही म्हणून, ठीक आहे. कोर्स आउटकम म्हणजे सीओ म्हणतात. कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे काय, काहीतरी उद्दिष्ट समोर ठेवून, ओके, हा सिलेबस आपल्या युनिव्हर्सिटीने FY BTechच्या विद्यार्थ्यांना टाकला, ते म्हणजे कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह. इन्स्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कोर्स ऑब्जेक्टिव्ह, विल फोकस ऑन कोर्स आउटकम्स. So let us understand what is meant by course outcome. For universal human values also I told you what is meant by course outcomes. Hello. Yes, sir. Outcomes म्हणजे सांगा. इथे दिलेलं आपण त्या कोर्स मधून काय शिकलो? Very good. At the end of this subject or at the end of this course, actually what student should be able to do, and student should be able to do something after learning, after understanding this particular subject. So COs are nothing but course outcomes. At the end of this subject or at the end of this course, student will be able to, or student should be able to, ह्यातले पहिले जे 3 CO आहेत हे बेसिक्स ऑफ सिव्हिल इंजिनिअरिंग साठी आहेत. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. हे Yes, sir. बेसिक सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे टीचर कोण असतील ते सांगतील तुम्हाला. हे पहिले 3 त्यांच्या रिलेटेड आहेत. सिव्हिल इंजिनिअरिंगच्या रिलेटेड जे हे 3 CO आहेत
आणि खालचे सीओ जर बघितले हे, सो दिस 3 सीओज आर फॉर आवर बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. म्हणजे आपले हे 3 सीओ आहेत असं आपण समजू आपल्या विषयासाठी. ओके, हॅलो. ओके सर. ओके सर. ओके ओके सर. सर. इकडे डायरेक्टली आय विल बी डीलिंग विथ, ठीक आहे, C11111. सो C111 इज आवर कोर्स कोड. 111 बघा ना, इकडे 113 आहे, सॉरी 113. सो C113 इज आवर कोर्स कोड. जसं आपलं युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूजला C115 आहे, सिमिलरली C113 इज दी कोर्स कोड, म्हणजे ह्या सब्जेक्टचा हा कोड आहे. आणि ते सीओ जे आहेत ते मेन्शन केलेले कोर्स कोड नुसार, ठीक आहे. तो C113 इज आवर कोर्स कोड अँड 4 रिप्रेझेंट्स कोर्स आउटकम नंबर 4. काय अडचण? C113 नो सर. नो सर. C113 is our course code and point 4, हा जो point 4 दिसतो, this is our course outcome number 4. So course outcome number 4, course outcome number 5, course outcome number 6, these 3 COs will be considered for basics of mechanical engineering, out of which let us understand first CO. फक्त आपण डिस्कस करतोय, टुडे वी विल नॉट बी रायटिंग. आपण लिहून घेणार नाहीये, समजून घेणार आहेत फक्त, ठीक आहे. हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके सर. Just I will read it and let us try to understand what this CO number 1 for our subject says. Okay, determine the heat and work quantum in the thermodynamic processes. सांगा काय अर्थ कळला ह्यातून? त्याच्या आधी बरं का, त्याच्या आधी आहे ना, डायरेक्ट तिकडे जाण्याच्या आधी, if you will observe ना, टायटल ऑफ दिस पर्टिक्युलर सब्जेक्ट काय, इकडे बेसिक्स ऑफ, हे सिव्हिल सोडून द्या, ते सिव्हिलचे टीचर सांगतील. बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग एवढंच कन्सिडर करा. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बेसिक्स? फास्ट सांगा ना फटाफट. मूळ. हा, बेसिक्स म्हणजे काय? पाया म्हणूया आपण, ठीक आहे, किंवा मूलभूत. फंडामेंटल्स. महत्वाचे, करेक्ट. सो फंडामेंटल थिंग्स, बेसिक्स म्हणजे काय? फंडामेंटल थिंग्स. ऑफ म्हणजे चाचीचे काय म्हणतात बघा ना मराठीत, कोणाचे? तर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग. Now let us understand what is the meaning of mechanical. Hello. यांत्रिक. हा, मराठीत त्याचा अर्थ यांत्रिक असा होतो. आणि जर थोडस सांगायचं झालं तर रिलेटेड टू मशीन्स. व्हॉट इज मीन बाय मेकॅनिकल? रिलेटेड टू मशीन्स, म्हणजे मशीनच्या विषयी जर काही असेल तर ते यांत्रिक म्हणतो आपण, यंत्राविषयी. तसं मेकॅनिकल शब्द आला तो. हॅलो. अँड इंजिनिअरिंग म्हणजे आपलं मराठीमध्ये त्याला अभियांत्रिकी असं म्हणतो. हा इंजिनिअरिंग शब्द जो आहे त्याची जर फोड बघितली तर इंजिनियर, ठीक आहे, आणि त्याला ING लागला. इंजिनियर म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय इंजिनियर? अभियंता. अभियंता. काय त्याचा रोल? व्हॉट इज द रोल? व्हॉट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजिनियर? सांगा फटाफट. पर्सन. हॅलो. आपण इंजिनियर आहेत म्हणजे आपला रोल काय आहे? सब्जेक्ट. न्यू मशीन. त्याची पूर्ण माहिती असणे. हा, इन जनरल सांगा, इन जनरल, ठीक आहे. सी हिअर, टिल 12th यू हॅव लर्न. ओके, इन काय शिकला बघा ना, सायन्स शिकलो आपण, सायन्स, बरोबर, बेसिक सायन्स म्हणू आपण. हॅलो. येस सर. त्या बेसिक सायन्स मध्ये तुम्ही परत फिजिक्स शिकला, केमिस्ट्री शिकला, मॅथमॅटिक्स शिकला, बरोबर का? शिकला का 12वी मध्ये? येस. तो बेसिक सायन्स जे काही शिकलो आपण, दॅट सायन्स, फंडामेंटल लॉज, बेसिक प्रिन्सिपल्स, actually practically we will be implementing, and when we will be implementing these basic principles and study of applications of basic laws and science is called as engineering. असं म्हणलं तर काय हरकत? हॅलो, येतं का लक्षात? जे काही नियम शिकलो, जे काही लॉज शिकलो, फिजिक्स मध्ये काही लॉज असतील, तुमच्या केमिस्ट्रीमध्ये काही लॉज असतील, जे काही लॉ शिकलो, नियम शिकलो, प्रिन्सिपल शिकलो, ठीक आहे,
ते जे काही शिकलो ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली वी विल बी इम्प्लिमेंटिंग, वी आर अप्लाइंग दोज बेसिक्स लॉज, and when we'll be applying those basic laws, basic fundamental science laws, if we'll be applying, it is that branch is called as engineering. असं म्हटलं तर काय हरकत? हॅलो. नो सर. Yes. So engineering is the branch म्हणा तिकडे. Engineering is the branch, okay, where what we'll be doing basically, we'll be learning, we'll be understanding, we are applying basic laws and principles. असं थोडक्यात लक्षात घ्या ते. हॅलो, येतं का लक्षात? कोण सांगेल एकदा, परत एकदा, व्हॉट इज मीन बाय इंजिनिअरिंग? कास्ट. हॅलो. Sir, applying laws of physics and science in real life. Very good. Applying laws of physics and science in real life. Suyesh is very right. जिकडे 12वी पर्यंत आपण फक्त शिकले लॉज, आता इकडे त्याची ऍप्लिकेशन्स बघणार आहेत आपण. ऍप्लिकेशन्स बघणार, ऍप्लिकेशन्स शिकणार, म्हणजे त्याला आपण इंजिनिअरिंग असं म्हणतो. And what is the main and important role of engineering? If somebody will ask you, then your answer should be, see here, basically engineer is part of society. सोसायटीचा पार्ट आहे का इंजिनियर? हॅलो. जसं डॉक्टर आहे, वकील आहे, टीचर आहे, सिमिलरली इंजिनियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसायटी. इज इट? येस सर. Yes, sir. So if we'll be dealing, if we'll be working with society at that time, different problems also you will face, and वेगवेगळे प्रॉब्लेम्स, वेगवेगळ्या समस्या तुम्ही फेस करणार ह्या सोसायटीच्या. अँड सोसायटल प्रॉब्लेम्स, ओके, इफ you will be giving some solutions to the particular problems, that is the main basic role of engineer. जे काय आपले प्रॉब्लेम्स असणार आहेत, जे काय समस्या असणार आहेत, त्या समस्यांना जर तुम्ही उत्तर देऊ शकला, दिस इज द मेन बेसिक काय म्हणा बघा ना, रोल म्हणा ऑफ इंजिनियर. काय अडचण? नो सर. No, No, sir. आता एक एक्झाम्पलने समजून घेऊ. सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं एक एक्झाम्पल देतो मी छोटंसं. बघा आहे ना, जिकडे समजा कसं समजा बघा आहे ना, नदी आहे, नदीच्या पलीकडे एक गाव आहे, नदीच्या अलीकडे एक गाव आहे, अशा दोन 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 गाव आहेत, ठीक आहे, आणि मध्ये नदी आहे, ठीक आहे. अँड एका गावातून दुसऱ्या गावाकडे जायचं मला. दिस इज द प्रॉब्लेम. मला पोहायला येत नाही. हॅलो. बऱ्याच जणांना पोहायला येत. This is the problem, but I want to move from one village to another village, and in between there is river. So what you can do? This is the problem. This is the small problem. Make the route. Hello. पूल बांधायचा. Very good. Constructing bridge. See here. Constructing bridge over this river is the solution of the problem. जो काय प्रॉब्लेम होता त्याला सोल्युशन काय आहे की चला पूल बांधूया. पूल बांधल्यानंतर इकडच्या गावातली लोक तिकडच्या गावात, तिकडच्या गावातली लोक इकडच्या गावात. सो दिस इज द सोल्युशन. मग असे बरेच प्रॉब्लेम्स असतील सोसायटीमध्ये. सच काइंड ऑफ प्रॉब्लेम्स, इफ यू आर गिव्हिंग दी सोल्युशन्स, दिस इज द बेसिक अँड इम्पॉर्टंट रोल ऑफ एन इंजिनियर. काय अडचण? इन जनरल No, sir. नो सर. in general, ठीक है. So this is the main important role of engineer. And engineering means what? Whatever basic principles, laws we have learned in basic science, so all these laws we are applying practically, and this study will be doing in any kind of branch, so that branch is called as engineering. समजलं का? हो sir. Yes, sir. Yes, sir. मग आता आपण परत सीओ कडे येऊया आपल्या, ठीक आहे. पहिला सीओ काय आपला? डिटरमाइन द हीट अँड वर्क क्वांटम इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस. लेट अस अंडरस्टँड इन शॉर्ट. कोण सांगेल का काय आहे थोडक्यात? आय थिंक थर्मोडायनामिक्स वॉज देअर अँड फॉर यू इन इंजिनिअरिंग, सॉरी 12वीच्या केमिस्ट्रीमध्ये. हॅलो. हा sir. थर्मोडायनामिक्स हे तुम्हाला 12वीच्या केमिस्ट्रीमध्ये होतं असं मला थोडंसं वाटतं. बरोबर? होतं sir. हा होतं sir. तर मग काय सांगणार? सर. काय सांगणार मग इकडे? सांगा ना, थोडक्यात सांगा फटाफट. कोण सांगेल?
Hello. Thermodynamics is a branch of physics which deals with heat, work, and temperature. Thermodynamics is the branch of physics which deals with heat, temperature. अजून काय सांगितलं? Hello. Work. Work. Very good. Very good. Okay. अजून काय सांगता येईल? थर्मोडायनामिक प्रोसेस वरती वर्क क्वांटम आणि हीटचा होणारा इफेक्ट. परत एकदा सांगा. थर्मोडायनामिक्स वरती थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस मध्ये हीट आणि वर्क क्वांटमचा होणारा इफेक्ट. थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस मध्ये म्हणू आपण, ठीक आहे, होणारा हीट आणि वर्कचा इफेक्ट हे आपण निश्चित करणार आहोत, ठीक आहे. डिटरमाइन म्हणजे काय? निश्चित करणे. तर ते निश्चित करता कसा येईल आहे ना, ते आपण थोडंसं बघणार. एक बेसिक क्वेश्चन मी विचारतोय ना, हू विल गिव्ह आन्सर, ठीक आहे. व्हॉट आर द सिमिलॅरिटीज बिटवीन हीट अँड वर्क? हॅलो. एक सिमिलॅरिटी सांगा ना, हीट अँड वर्क. हॅलो. SI unit. व्हेरी गुड. SI युनिट. आणि जूल. राईट. ओके. SI युनिट जूल आहे. व्हेरी गुड. अजून काही सिमिलॅरिटी? Both are energy interaction. Then work done on system and heat is negative. Then work done by system. It means sign conventions. Sign conventions are different. Okay, very good. जीवन काहीतरी सांगत होते. जीवन. Transferring energy from one system to another. Transferring energy from one system to another system. Both required energy sources. सांगा सुयश. Both required energy sources. Very good. Both required energy sources. Very good. Both are path functions. Very good. And both are path functions. Very important. अजून काही? सगळं माहिती आहे तुम्हाला बरं का, शिकवायची गरज नाही. ठीक आहे. जर मी असं म्हणलं ना, हीट अँड वर्क आर अन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, चूक का बरोबर? येस सर, बरोबर आहे. Right, sir. So heat and work, these are forms of energies. ह्या एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत. Now next question I can ask you, somebody can give answer, what is mean by energy? सांगा फटाफट. Capacity to do work is called energy. सर्व बोर्ड. Capacity to do work is called energy. Capacity to do work is called as energy. Very good. Now what is mean by work? उलट चाललोय आपण, थोडंसं उलट सुलट. What is mean by work? फटाफट. सांगा. Suppose this is, sir, force into distance. very good, very good. Force into distance. Okay, product of force and distance, or product of force and displacement, we can consider it as a work. Okay, दिसतं का सगळ्यांना इकडे व्हिडिओ मध्ये? दिस इज द ऑब्जेक्ट. हॅलो. Yes sir. Yes, sir. व्हिडिओ दिसतं का व्हिडिओ मध्ये? हॅलो. हो सर, दिसते. Let us consider this is the object, and this object, what I will do, I will apply some force, and this object I want to displace, ठीक आहे, from this place to this place. इथून तो इथे आणला मी. So certain force is required. ठीक आहे. So some force I am applying. This particular object will have some mass or weight. येतं का लक्षात बघा? आणि हा जो प्रोडक्ट आहे, ठीक आहे, हा जो प्रोडक्ट आहे, फोर्स इनटू डिस्टन्स, हे जे काही डिस्टन्स आहे, लेट अस कन्सिडर दिस इज पॉइंट ए and this is point B, and we are moving our object by applying certain force on this object from place 1 to place from place A to place B.
So for this particular movement of this object, certain force is required, and whatever distance will be traveled by this object, this product, if I will have this product, then we will consider particular work is done. Hello, त्याला आपण वर्क असं म्हणणार आहे, बरोबर का? Yes, sir. हो Yes, सर. sir. तर हीट आणि हे वर्क जे काय आहे ना, हे एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत, ठीक आहे. आणि फोर्स म्हणजे वर्क म्हणजे काय, तर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक आहे. व्हॉट इज मीन बाय फोर्स? अजून थोडंसं आत. MA, mass into acceleration. व्हेरी गुड. मास इंटू ऍक्सेलरेशन, ठीक आहे. मास इंटू ऍक्सेलरेशन म्हणजे मास आणि ऍक्सेलरेशन, ठीक आहे. ऍक्सेलरेशन म्हणजे काय परत? Velocity upon displacement. व्हेलॉसिटी अपॉन Distance. थोडस The rate of change of velocity. Time, sir, time. व्हेरी Rate of change of velocity. हा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, बरोबर का? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम. हो, बरोबर आहे. Rate of change of वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बरोबर? हो. Yes, sir. Yes, sir. दोन वेलोसिटींची वजाबाकी डिवायडेड बाय टाइम. हॅलो, Yes, sir. दोन वेलोसिटीची वजाबाकी डिवायडेड बाय टाइम. पहिली वेलोसिटी, दुसरी वेलोसिटी, पहिल्या वेलोसिटी मधून दुसरी वेलोसिटी वजाबाकी करून त्याच्या खालती टाइमने त्याला भागायचं. हा जो काही भागाकार आहे आणि ही जी काही वजाबाकी जी आहे ती न्यूमरेटर मध्ये आणि डिनॉमिनेटर मध्ये भागाकार, बरोबर? आणि ह्या रेशोला आपण काय म्हणतोय, तर ऍक्सेलरेशन, बरोबर का? Yes, sir. Yes, हा, तर मग आता अजून थोडस जाऊया पुढे. व्हॉट इज मीन बाय व्हेलॉसिटी? Rate of change of displacement with respect to time. हा हा, एकाने सांगा कोणीतरी. The rate of change of distance. पल्लवी सांगा. The rate of change of the rate of change of distance with respect to time. असं म्हणण्यापेक्षा जर असं म्हणलं तर रेशो ऑफ डिस्टन्स अपॉन टाइम. हॅलो पल्लवी, रेशो हा, वरती डिस्टन्स असतं आणि खालती टाइम असतोय, बरोबर का? हो. Yes. हा, न्यूमरेटर मध्ये डिस्टन्स, डिनॉमिनेटर मध्ये, न्यूमरेटर म्हणजे अंश, डिनॉमिनेटर म्हणजे छेद, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये असा जर प्रोडक्ट घेतला तर त्या त्या रेशोला आपण काय म्हणणार? व्हेलॉसिटी असं म्हणणार. डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम हा जो रेशो आहे त्याला आपण व्हेलॉसिटी असं म्हणतो, बरोबर? हॅलो. Yes, sir. थोडस बेसिक थोडस ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण थोडस समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, ठीक आहे. ओरली, तोंडी, समजलं का हे? हो सर. हो सर. आता एक Yes, sir. बेसिक क्वेश्चन विचारतो, सांगा कोणीतरी उत्तर. मास अँड वेट, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट? हॅलो. सर, मास चेंज होत नसतं, वेट चेंज होतं. मास चेंज होत नसतं, वेट चेंज होतं. कसं? हॅलो सर, फॉर एक्झाम्पल, जर आपल्या अर्थवर मास जेवढा आहे तेवढंच मास मूनवर राहील, पण ऍक्सेलरेशन मुळे वेट चेंज होते. हा, व्हेरी गुड मिस्टर विजय. बाकीच्यांना समजतं बघा. वेट म्हणजे कोण सांगेल? व्हॉट इज मीन बाय वेट? हॅलो. मास आणि वेट मध्ये फरक आहे, तुम्ही सांगताय ते बरोबर आहे. व्हॉट इज दी एक्झॅक्ट डिफरन्स? सर, वेट म्हणजे फोर्स ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आवाज नाही आला, थोडासा कटला विजय. हॅलो. Weight is the measure of amount of force acting on a mass due to acceleration due to gravity. हा, व्हेरी गुड प्रसाद, यू आर राईट. वन्स अगेन, अजून एकदा सांगा. बरोबर आहे. Weight is the measure of amount force acting on a mass due to acceleration due to gravity. हा,
थोडक्यात काय बघा ना, प्रसाद ह्यांना असं म्हणायचं आहे की जर आपण प्रोडक्ट घेतला आहे ना, मास आणि ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, ठीक आहे, हा acceleration due to gravity म्हणजे m into g, where m is mass of the body and g is acceleration due to gravity, and if we will have a product of these two quantities then we can call it as weight. बरोबर का प्रसाद? येस सर हा, पण जर नुसतं मास घेतलं तर ते फक्त मास असेल, मास. पण वेट म्हणजे काय तर मास इनटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, हा फरक आहे दोन्हीत. मास म्हणजे नुसतं मास, वेट म्हणजे मास इंटू ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. म्हणजेच थोडक्यात वेट जे आहे, ते वेट म्हणजे एक प्रकारचा फोर्स आहे, फोर्स. येतं का लक्षात? बघा, हॅलो. येस सर, Yes, yes. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. येस सर. हा, म्हणजे वेट जे आहे ते फोर्स आहे जे पृथ्वीच्या दिशेने कार्य करतं, म्हणजे ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी, त्याच्यामुळे ते तिकडे काम करतं ते. पण मास जे आहे त्याला डायरेक्शन नाही, ठीक आहे. फोर्स असेल तर त्याला डायरेक्शन राहणार, एकतर खाली चाललं किंवा फोर्स एकतर खालच्या डायरेक्शननी किंवा वरच्या डायरेक्शननी. पण मास जर घेतलं तर त्याला डायरेक्शन नाही. म्हणजे दुसरं जर म्हणलं तिकडे स्केलर आणि व्हेक्टर हे दोन गोष्टी आहेत, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. येस सर. एखाद्या गोष्टीला जर डायरेक्शन असेल तर त्याला आपण कसली क्वांटिटी म्हणतो? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर आणि एखाद्या गोष्टीला जर डायरेक्शन नसेल तर त्याला आपण काय म्हणतोय? स्केलर क्वांटिटी. क्वांटिटी. बरोबर. तसंच अजून दोन गोष्टी मी डिस्कस करतोय, स्पीड, ठीक आहे, स्पीड आणि दुसरं व्हेलॉसिटी. ह्याच्यामध्ये सांगा थोडासा फरक. स्पीड अँड व्हेलॉसिटी दोघांचं युनिट सेम, मीटर पर सेकंड. दोघांचा अर्थ डिस्टन्स अपॉन टाइम. हॅलो, सांगा फरक काय मग? सर व्हेलॉसिटी ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण असू शकते. व्हेलॉसिटी ही अँग्युलर व्हेलॉसिटी पण असू शकते. मग त्याला अँग्युलर व्हेलॉसिटी असं म्हणलं जातं, ठीक आहे साक्षी. Velocity is a vector quantity. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अपर्णा Yes, sir, Aparna. सांगा. हा, सांगा. यू आर राईट. सांगा की. Velocity is a vector quantity. व्हेरी गुड. Speed is a scalar quantity. velocity is vector quantity whereas speed is scalar quantity. म्हणजे मी जर म्हणलं आहे ना, मी ह्या व्हेलॉसिटीने चाललो तर मला तिकडे डायरेक्शन देणं भाग आहे. येतं का लक्षात? बघा, पण मी 120च्या स्पीडनी चाललो म्हणलं तर डायरेक्शनचा काय संबंध नाही तिकडे. तेवढ्या फक्त स्पीडनी चाललो मी, मग कुठे चाललो, कसा चाललो माहित नाही. But when direction will be mentioning at that time, we need to consider it is vector quantity. समजलं का हे? हॅलो. Yes, sir. येस सर. हो सर. हे बेसिक आहे थोडंसं, आपण फक्त रिव्हिजन करतोय. हे 10वी-12वी पर्यंत तुम्ही आपण शिकलेलोच आहेत. फक्त एक जाता जाता रिव्हिजन काइंड ऑफ थिंग वी आर डुईंग हिअर. अँड ओके. Yes, sir. येस सर. पुढे थोडस जातोय आता मी. पॉवर म्हणजे काय, कोण सांगेल? पॉवर. हॅलो. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर? POWER, पॉवर. फास्ट सांगा. Power is the amount of energy transferred or converted per unit time. हा, पॉवर इज थोडस बघा ना, शब्द बरेच वापरलेत, तेवढे माझ्या लक्षात राहतील न राहतील. थोडक्यात कसं सांगणार अमृत? Amount of energy transferred per unit time. हा, अमाऊंट वर्क ऑफ ट्रान्सफर्ड पर युनिट टाइम. आता एनर्जी. वर्क अपॉन टाइम. हा, वर्क अपॉन टाइम. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि शॉर्ट मध्ये कोणी सांगितलं ते? वर्क अपॉन. कॅपॅसिटी टू डू समथिंग. अरे आवाज कटलाय ना, परत सांगा. रेंज मध्ये थोडस या, आहे ना, रेंज मध्ये या थोडस. Capacity to do work per unit time is called power. Unit watt. Very good. Capacity to do work per unit time is power and unit of power is watt.
Yes, sir. WATT वॅट, बरोबर. आणि वॅट Yes. अर्थ थोडासा बघितला तर वॅट म्हणजेच काय असतं तर जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड. वॅट म्हणजे जूल पर Yes, सेकंड, बरोबर का? Yes. हा. मग एक तर एनर्जी अपॉन टाइम म्हणा किंवा वर्क अपॉन टाइम म्हणा किंवा हीट अपॉन टाइम म्हणा, कारण की वर्क आणि हीट हे एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत. एनर्जी अपॉन टाइम म्हणजे थोडक्यात वर्क, बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. Yes. हा, तर हे बेसिक गोष्टी आहेत. ह्या तुम्हाला समजल्या का सांगा, आणि ह्यात काय अडचण असेल तर ह्याची चर्चा करा, ह्याचा थोडासा अभ्यास करा, ह्याचं थोडंसं वाचन करा. कारण की ह्या बेसिक गोष्टी ऍज अन इंजिनियर, मग तुम्ही कुठला पण इंजिनियर असा आहे ना, सिव्हिल असा, मेकॅनिकल असा, इलेक्ट्रिकल असा, कम्प्युटर असा, कुठला पण इंजिनियर असा, हे बेसिक जे फंडामेंटल गोष्टी आहेत ह्या गोष्टी आपल्याला ऍज अन इंजिनियर आपल्याला माहित पाहिजेत, बरोबर का? हो सर. Yes, sir. ठीक आहे, ठीक आहे. हो सर. हा, आपलं एक 4-5 मिनिटात आपलं लेक्चर संपेल बरं का. संपल्यानंतर तिकडे बाहेर पडेल आपण सगळेच मिळून, ठीक आहे. तर आपलं लेक्चर संपेल, फक्त आपण जात जात पुढे जेवढं काही शक्य होईल तेवढं डिस्कस करण्याचा प्रयत्न करू. सेकंड सीओ कडे चाललोय आपण. सेकंड सीओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 स्ट्रोक अँड 4 स्ट्रोक IC इंजिन. आता हे मला वाटतं तुमच्यासाठी नवीन असावं, माहित नाही मला, मीच थोडंसं सांगतो. डिस्टिंग्विश म्हणजे फरक, ठीक आहे. डिस्टिंग्विश म्हणजे फरक कशामध्ये, बिटवीन 2 स्ट्रोक अँड 4 स्ट्रोक IC इंजिन. 2 स्ट्रोक आणि 4 स्ट्रोक हे पिस्टनचे स्ट्रोक्स असतात ऍक्च्युली. इंजिन जर घेतलं, कुठलं पण एखादं इंजिन घेतलं तर त्या इंजिन मध्ये एक सिलेंडर असतो आणि त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये एक पिस्टन असतो. हॅलो. एक सिलेंडर आणि त्या सिलेंडरच्या आतमध्ये एक पिस्टन, ठीक आहे. तर ह्याला आपण इंजिन असं म्हणतो. आणि त्या इंजिनच्या आतमध्ये जर पिस्टन 2 स्ट्रोक कंप्लीट करत असेल आणि एक पॉवर जनरेट होत असेल, ठीक आहे, एक पॉवर जनरेट होत असेल, 2 स्ट्रोक मधून एक पॉवर जनरेट होत असेल तर त्याला 2 स्ट्रोक इंजिन असं म्हणतो आपण. आणि एका इंजिन मध्ये पिस्टन 4 वेळा 4 स्ट्रोक जर करत असेल वर खाली, ठीक आहे, 4 वेळा, तर त्याला 4 स्ट्रोक इंजिन असं म्हणतो. हॅलो. Yes, sir. येस सर. इंजिन Yes, म्हणजे sir. काय आहे थोडक्यात समजून घ्या इकडे. इंजिन ते आपण बघूया ना, प्रॅक्टिकली पण बघूया. आपल्याकडे बरेच काही इमेजेस, फोटो, व्हिडिओज वगैरे आहेत ना. आय कॅन शेअर यू, बट राईट नाव यू कॅन इमॅजिन. इंजिन मीन्स व्हॉट, देर विल बी वन सिलेंडर अँड इन दॅट सिलेंडर देर विल बी वन पिस्टन. पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर. Piston reciprocates inside the cylinder, and when piston will complete, okay, 2 strokes and 1 power stroke or 1 power काय म्हणणार बघा ना, 1 power cycle. Power cycle. 1 power cycle. In one cycle, if 1 power stroke will be considered, in that case it is considered as 2 stroke engine. जिकडे 2 पिस्टनच्या स्ट्रोक मुळे एक सायकल, एक थर्मोडायनामिक सायकल कंप्लीट होते, त्याला 2 स्ट्रोक इंजिन असं म्हणायचं. आणि एक पॉवर जर कंप्लीट होण्यासाठी पिस्टनला 4 वेळा वर खाली व्हायला लागत असेल तर त्याला 4 स्ट्रोक इंजिन असं म्हणायचं. IC means internal combustion engine. IC means internal combustion engine. Internal combustion. हा, इंटरनल कंबशन इंजिन म्हणजे असं इंजिन ज्याच्या सिलेंडरच्या आतमध्ये कंबशन होत आहे, एअर अँड फ्युएल ह्यांच्या मिक्सचरचं कंबशन होत आहे, तशा इंजिनला इंटरनल कंबशन इंजिन असं म्हणतात. काय अडचण? No, sir. No. No, sir. नो सर. IC इंजिन म्हणजे इंटरनल कंबशन इंजिन. Engine in which, okay, there will be one cylinder, and inside the cylinder, if air and fuel, mixture of air and fuel and gets burned or ignition takes place, because of which power is generated. So such